Good morning. Bayes theorem. This is the most important theorem in probability and statistics. Maximum మీకు ఈ టాపిక్ లో నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో. ఫస్ట్ అసలు బేస్ థియరం అంటే ఏంటో చూద్దాం. బేస్ థియరం బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా ఉంటుంది. మాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బేస్ థియరం మీద ప్రాబ్లం రావడానికి. ఫస్ట్ బేస్ థియరం స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్. E1, E2, and so on En are n mutually exclusive and exhaustive events such that P of Ei is greater than 0 where I is equal to 1, 2, 3 and so on n. Okay, in a sample space S. E1, E2 and so on En అనేవి n mutually exclusive and exhaustive events. అవి కూడా ఎలా ఉన్నాయి? P of Ei is greater than 0 అంటే ఈ ఈవెంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ పాజిటివ్. This event's probability is positive, is greater than 0. That means it's greater than 0 and that means positive where I is equal to 1, 2, 3 and so on n. Okay, in a sample space yes. In a sample space yes. Okay, for example this is a sample space. Just ankondi this is the sample space. Ikkada E1, E2, E3 and so on are events. E1, E2, E3 and so on are events in sample space S and these probabilities are is positive. That means P of Ei is greater than 0. Is greater than 0. Okay, in sample spaces. And capital A is any other event in S. ఇదే శాంపుల్ స్పేస్ లో ఏ అనే అనదర్ ఈవెంట్ ఒకటి ఉందట. ఏ అనే అనదర్ ఈవెంట్ ఒకటి ఉంది. సో ఈవెంట్ ఎలా ఉందంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ ఐ. దిస్ ఏ ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ ఐ అంటే ప్రతి ఈవెంట్ తోటి ఇది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంది. అంటే E1, E2, E3 అండ్ సో ఆన్ En అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ E1, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ E2, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ E3 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏంటంటే ప్రతి ఈవెంట్ తోటి ఈ ఏ అనే అనదర్ ఈవెంట్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉందంట. ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంది. దట్ ఈస్ capital A can only occur in combination with any one of the events E1, E2 and so on event. అంటే ఇక్కడ ఏ అనే ఈవెంట్ అనేది ఓన్లీ కాంబినేషన్ లోనే వస్తుంది, విడిగా రాదు. విడిగా ఈవెంట్ అనేది కాదు, ఇది ప్రతి దానికి కాంబినేషన్ లోనే ఉంటుంది. కెన్ ఓన్లీ అక్కర్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ E1, E2, E3 and so on en. ఈ టోటల్ ఈవెంట్స్ లో ప్రతి దాంట్లో కాంబినేషన్ లో మాత్రమే ఈవెంట్ వస్తుంది. సచ్ దట్ P of A is greater than 0 అంటే also P of A is greater than 0. So ఇంతవరకు ఏం చెప్పుకున్నాం? E1 and E2 so on En are mutually exclusive and exhaustive events such that P of A is greater than 0 where I is equal to 1, 2, 3 and so on n in a sample space S. And A is another event is in S. This is intersecting with each I. That means A can only occur in combination, only in combination with any one of the events. Okay. If Ei is any event of E1, E2 and so on En, P of E1, P of E2 and so on P of En are and P of A by E1, P of A by E2 and P of A by En are known. Therefore, P of Ek by A is equal to P of Ek into P of A by Ek by P of E1 into P of A by E1 into P of E2 into P of A by E2 plus so on P of En plus P of A by E1. This is the intersect with each E1, E2 and so on. This is the Bayes theorem formula. We use this formula, we solve the problems. Okay, by using this formula. This is the Bayes theorem. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు క్వశ్చన్లో ఈవెంట్స్ ఇస్తారు. అవి 2 ఈవెంట్స్ కావచ్చు, 3 ఈవెంట్స్ కావచ్చు, 4 ఈవెంట్స్ కావచ్చు. ఏ ఈవెంట్ బేస్ చేసుకుని ప్రాబబిలిటీ అడిగారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫార్ములాని రాస్తాం. మీరు వన్స్ ఫార్ములా మీకు అర్థమైందంటే మీరు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు బేస్ థియరంలో. కాకపోతే ఫార్ములాని ఎలా రాయాలనేది ఫస్ట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. దేని మీద అయితే ఏ ఈవెంట్కు బేస్ చేసుకుని ప్రాబబిలిటీ అడిగారో ఆ ఈవెంట్ను బేస్ చేసుకుని మనం బేస్ థియరం రాస్తాం. Ek by A is equal to P of Ek అంటే ఏ ఈవెంట్ అడిగారో ఆ ఈవెంట్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ A and Ek అంటే కామన్ టర్మ్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్.
This is the combination. Okay, by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 plus P into P of A by E2 and so on. Okay, this is the formula. మనం ఈ ఫార్ములాను బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసి మనం థీరంని మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, సో చూడండి ప్రాబ్లం. A bag capital A contains 2 white, 3 red balls, and a bag B contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that the red ball drawn is from bag B. Okay, first question. A bag capital A contains 2 white and 3 red balls. 2 bags ఉన్నాయంట, అందులో ఏ బ్యాగ్ ఒకటి, బి అనే బ్యాగ్ ఒకటి. ఏ అనే బ్యాగ్లో 2 white 3 red balls ఉన్నాయి. 2 white 3 red balls ఉన్నాయి. అండ్ బ్యాగ్ బి బ్యాగ్లో 4 white and 5 red balls ఉన్నాయి. 4 white and 5 red balls ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే మనం దిస్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఏం చేయాలంటే వన్ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్స్. ఒక బాల్ని ఆ రెండు బ్యాగుల్లో నుంచి ఏదో ఒక బ్యాగ్లో నుంచి ఒక బాల్ని డ్రా చేయాలి. వన్ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్స్. ఆ 2 బ్యాగ్స్లో నుంచి ఒక బ్యాగ్లో నుంచి ఒక్క బాల్ని డ్రా చేయాలి. ఒక్క బాల్ని డ్రా చేయాలి. అయితే మనం డ్రా చేసిన ఆ బాల్ ఏమై ఉండాలంటే రెడ్ అయి ఉండాలి. ఆ బాల్ ఏమై ఉండాలి, రెడ్ అయి ఉండాలి. అయితే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద రెడ్ బాల్ డ్రాన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ బి. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఆ 2 బ్యాగ్స్లో నుంచి ఏదో ఒక బ్యాగ్లో నుంచి ఒక బాల్ని డ్రా చేస్తాము, ఆ బాల్ రెడ్ అయి ఉండాలి అనేది కండిషన్. అయితే ప్రాబబిలిటీ దేనికి అడుగుతున్నారంటే మనము తీసిన ఆ ఒక్క రెడ్ బాల్ బ్యాగ్ బిలో నుంచి వచ్చి ఉండాలి, బ్యాగ్ బిలో నుంచి రావాలి అని అడుగుతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ఇట్. ఏ బ్యాగ్ క్యాపిటల్ ఏ కంటైన్స్, ఏ అనే బ్యాగ్లో 2 white 3 red balls ఉన్నాయి. 2 white 3 red balls ఉన్నాయి. అండ్ బ్యాగ్ బి కంటైన్స్ 4 white and 5 red balls. ఓకే, 4 white and 5 red balls ఉన్నాయి బ్యాగ్ బిలో. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే వన్ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్. ఆ 2 బ్యాగ్స్లో నుంచి ఏదో ఒక బ్యాగ్లో నుంచి ఒక బాల్ని డ్రా చేయాలి, అది రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి, అది రెడ్ అయి ఉండాలి. అయితే ప్రాబబిలిటీ దేనికి అడుగుతున్నారంటే మనం డ్రా చేసిన ఆ రెడ్ బాల్ బ్యాగ్ బి నుంచి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ అడుగుతున్నారు. బ్యాగ్ బి నుంచి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ అడుగుతున్నారు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 ఈవెంట్స్. ఏంటంటే బ్యాగ్ ఏలో బ్యాగ్ బి అనేది 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. బ్యాగ్ ఏలో నుంచి డ్రా చేయడం అనేది ఒక ఈవెంట్ అయితే బ్యాగ్ బిలో నుంచి డ్రా చేయడం అనేది అనదర్ ఈవెంట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 ఈవెంట్స్. అయితే ఇక్కడ కామన్ ఈవెంట్ ఏంటంటే మనము డ్రా చేసే బాల్ రెడ్ బాల్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద కామన్ ఈవెంట్. అంటే ఏ మనం ఇందాక థీరం చెప్పుకున్నాం కదా, అక్కడ ఒక అనదర్ ఈవెంట్ ఉంటుంది, ఏ అనే అనదర్ ఈవెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఈవెంట్ ప్రతి ఈవెంట్ తోటి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ స్పెషల్ ఈవెంట్ అంటే ఆ కామన్ ఈవెంట్ ఏంటంటే రెడ్. కామన్ ఈవెంట్ ఏంటంటే రెడ్. ఆ రెడ్ బాల్ ఎందులో నుంచి రావాలి, బ్యాగ్ బిలో నుంచి రావాలి. అంటే సెకండ్ ఈవెంట్లో నుంచి రావాలి. సో ఇప్పుడు మనం బేస్ థియరంని యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఏ కంటైన్స్ 2 white 3 red. Okay, 1 minute. One second.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాగ్ ఏ కంటైన్స్ bag A contains 2 white, 3 red balls. Okay, bag B contains 4 white, 5 red balls. ఇది మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చినవి. 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. బ్యాగ్ ఏ కంటైన్స్ 2 వైట్ 3 రెడ్, బ్యాగ్ బి కంటైన్స్ 4 వైట్ 5 రెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఏదో ఒక బ్యాగ్లో నుంచి, అంటే సపోజ్ మనం ఒక రెడ్ బాల్ తీసాం, ఒక బాల్ తీసాం, అది బ్యాగ్ ఏలో నుంచే రావాలని రూల్ ఏం లేదు, అలానే బ్యాగ్ బిలో నుంచి రావాలని రూల్ ఏం లేదు. అంటే అక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 2 ఉన్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 2 ఉన్నాయి. మనము ఇందులో నుంచి ఈ 2 బ్యాగ్స్లో నుంచి ఏ బ్యాగ్ అయినా తీయొచ్చు, బి బ్యాగ్ అయినా తీయొచ్చు. ఏ బ్యాగ్లో నుంచి అయినా డ్రా చేయొచ్చు, లేదా బి బ్యాగ్లో నుంచి అయినా డ్రా చేయొచ్చు. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 2 ఉన్నాయి. సపోజ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఈ 2 ఉన్నాయి. సో నేనేమడుగుతున్నానంటే ఆ బాలు ఏలో నుంచి, అంటే ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి రావాలంటే ప్రాబిలిటీ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి రావాలి అన్నాను కాబట్టి 1 ఛాన్స్. ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి రావాలన్నా కాబట్టి 1 ఛాన్స్. therefore ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవన్ ఏమవుతుంది? 1/2 అవుతుంది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవన్ 1/2 అవుతుంది. అలానే ఈసారి మళ్ళీ ఏమన్నానంటే నేను నాకు రెడ్ బాల్, ఒక బాల్ డ్రా చేయాలి, అది బి నుండి రావాలి అంటున్నాను. ఒక బాల్ డ్రా చేయాలి, అది బి నుండి రావాలి. అప్పుడైనా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని? 2. అంటే ఏ బ్యాగ్ బి బ్యాగ్, ఏ బ్యాగ్ బి బ్యాగ్. అప్పుడైనా 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. అయితే నేనేమడుగుతున్నానంటే నేను డ్రా చేసిన బాల్ బి బ్యాగ్ నుంచి రావాలి అడుగుతున్నాను. బి బ్యాగ్ నుంచి రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? బి బ్యాగ్ నుంచి రావాలంటే ప్రాబబిలిటీ లేదు. అంటే టోటల్ బ్యాగ్స్ 2, కానీ నేను బి బ్యాగ్ అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1 ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ బ్యాగ్ అడిగాను, బ్యాగ్ ఏ అడిగాను కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఛాన్సే. ఇక్కడ బ్యాగ్ బి అడిగాను, సో ఇక్కడ 1 ఛాన్సే ఉంది. ఇక్కడ కూడా 1 ఛాన్సే ఉంది. సో కాబట్టి సెకండ్ ఈవెంట్ అంటే బ్యాగ్ బిని మనం ప్రాబబిలిటీ, బ్యాగ్ బి నుంచి డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ చెప్పినా 1/2, బ్యాగ్ ఏ నుంచి డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ చెప్పినా కూడా 1/2. ఎందుకంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 2. ఇక్కడ బ్యాగ్ ఏ బ్యాగ్ బి, అందులో నుంచి ఒక బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఏ అనే బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేస్తే దాని ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవన్, ఫస్ట్ ఈవెంట్ అనుకున్నాం. బి బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేస్తే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E2 అంటే సెకండ్ బ్యాగ్ అనుకున్నాం. సెకండ్ బ్యాగ్ అని అనుకున్నాను. therefore probability of E1 is equal to 1/2, probability of E2 is equal to 1/2. This is the let E1 and E2 denote the events of selecting bag A and bag B respectively. అంటే ఏ బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఈవెంట్ని E1 అందాం, బి బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఈవెంట్ని E2 అందాం. ఏ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ P ఆఫ్ E1, బి బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ P ఆఫ్ E2. ఏ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయాలన్నా ప్రాబబిలిటీ 1/2, బి బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయాలన్నా ప్రాబబిలిటీ 1/2. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇలా ఈవెంట్స్ రాసుకున్నాం, 2 ఈవెంట్స్ని. P ఆఫ్ E1 1/2, P ఆఫ్ E2 1/2. నౌ లెట్ క్యాపిటల్ ఏ డినోట్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ రెడ్ బాల్. అసలు ఏ అనే ఈవెంట్ ఏంటి మనకు బేస్ థియరంలో? ఏ అనే ఈవెంట్ అనేది దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఈవెంట్ ఇన్ శాంపిల్ స్పేస్ S. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ EI, విత్ ఈచ్ EI. అంటే శాంపిల్ స్పేస్లో ఏ అనే ఒక అనదర్ ఈవెంట్ ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి దాంట్లో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంది. దిస్ విల్ అక్కర్ ఓన్లీ ఇన్ కాంబినేషన్. అదే కాంబినేషన్లో మాత్రమే వస్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, మనకు ఏ బ్యాగ్ నుంచి కానీ బి బ్యాగ్ నుంచి వైట్ రెడ్ ఉన్నా కూడా మనం రెడ్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి అన్నారు క్వశ్చన్లో. రెడ్ బాల్ మాత్రమే డ్రా చేయాలన్నారు క్వశ్చన్లో. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఏ. సో ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫికేషన్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ వన్స్ మనకు ఓకే అయిందంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఐడెంటిఫికేషన్ వాట్ ఈజ్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏ అనే ఈవెంట్ ఏంటి, E1 E2 ఈవెంట్స్ ఏంటి, ఒకసారి మనం నీట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకొని రాసుకోవాలి. ఓకే, హియర్ ఈవెంట్ ఏ ఈస్ డినోట్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ రెడ్ బాల్. అంటే నువ్వు ఏ బ్యాగ్లో నుంచి అయినా డ్రా చేయి, రెడ్ బాల్ రావడం అనేది కామన్ ఈవెంట్, దాన్ని మనం ఏతో డినోట్ చేస్తున్నాం.
దాన్ని ఏ తోటి డినోట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, సపోజ్ హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ ఏ, అంటే సపోజ్ మనం ఏ బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేసాము. ఏ బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ద ప్రాబబిలిటీ టు డ్రా ఏ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ ఏ, అంటే ఏ అనే బ్యాగ్ నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ. ఏ అనే బ్యాగ్ నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ అంటే పి ఆఫ్ ఏ బై ఈవన్. అంటే ఈవన్ అనే బ్యాగ్, ఈవన్ అంటే ఏ అనే బ్యాగ్. ఈవన్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ఈవన్ డినోట్స్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బ్యాగ్ ఏ. సో కాబట్టి ఈ ఏ బై ఈవన్ అంటే బ్యాగ్ ఏ. బ్యాగ్ ఏలో నుంచి, ఏ అంటే ఏమనుకున్నాం, రెడ్ బాల్ అనుకున్నాం. బ్యాగ్ ఏలో నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ. బ్యాగ్ ఏలో నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ, దట్ ఈస్ ద ఏ బై ఈవన్. దట్ ఈస్ ద ఏ బై ఈవన్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి ఇక్కడ? సో టోటల్గా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? ఏలో 5 ఉన్నాయి. 2 వైట్ 3 రెడ్, 2 వైట్ 3 రెడ్, అంటే టోటల్ 5 ఉన్నాయి. 5లో నుంచి ఎన్ని డ్రా చేయాలి? 1 బాల్ డ్రా చేయాలి. అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? ఎన్ని వేస్? 5C1 వేస్. 5C1 వేస్. అయితే ఈ డ్రా చేసిన రెడ్ బాల్, ఈ డ్రా చేసిన 1 బాల్ కూడా ఏమై ఉండాలట? రెడ్ బాల్ కావాలి. రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అంటే 3లో నుంచి 1 బాల్ డ్రా చేయాలి. 3C1 అంటే 3, 5C1 అంటే 5. Therefore probability is equal to 3/5. Probability is equal to 3/5. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఏం చెప్తున్నామంటే హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ ఏ, అంటే ఫస్ట్ బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ది ప్రాబబిలిటీ టు డ్రా ఏ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ ఏ, ఆ ఏ అనే బ్యాగ్ నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయాలి. రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ పి ఆఫ్ ఏ బై ఈవన్. హియర్ ఈవన్ ఈజ్ ఏ ఈవెంట్ టు డినోట్ ద సెలెక్టింగ్ బ్యాగ్ ఏ, అండ్ క్యాపిటల్ ఏ డినోట్ ద డ్రాయింగ్ ఏ రెడ్ బాల్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ చెప్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని? క్యాపిటల్ బ్యాగ్ ఏలో మొత్తం 5 ఉన్నాయి. బ్యాగ్ ఏలో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. 2 + 3 5 ఉన్నాయి. కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ ఎన్ని అవుతాయి? 5C1. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ 5C1. ఈ డ్రా చేసిన 1 బాల్ ఏమవ్వాలి? రెడ్ బాల్ అవ్వాలి. రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. రెడ్ బాల్స్ 3 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 3C1. 3C1 అంటే 3, 5C1 అంటే 5. Therefore 3/5. నెక్స్ట్, హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ బి, సెకండ్ బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ద ప్రాబబిలిటీ టు డ్రా ఏ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ బి. రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ బి అంటే బి అనే బ్యాగ్ నుంచి ఇప్పుడు మనం రెడ్ బాల్ తీస్తున్నాం. బి అనే బ్యాగ్ నుంచి మనం ఇప్పుడు రెడ్ బాల్ని తీస్తున్నాం. అప్పుడు అదేమవుతుంది? పి ఆఫ్ ఏ బై E2 అవుతుంది. పి ఆఫ్ ఏ బై E2 అంటే ఇప్పుడు దీనికి మీనింగ్ చూడండి. E2 అంటే బ్యాగ్ బి. బ్యాగ్ బి నుంచి ఏ అంటే రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడం. బ్యాగ్ బి నుంచి రెడ్ బాల్ని డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ. బ్యాగ్ బి నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్, టోటల్ నెంబర్ ప్రాబబిలిటీ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? సెకండ్ బ్యాగ్. సో సెకండ్ బ్యాగ్లో ఎంత ఉన్నాయమ్మా? 4 వైట్ 5 రెడ్, 4 వైట్ 5 రెడ్, అండ్ మొత్తం 9 ఉన్నాయి. 9లో నుంచి ఒక బాల్ తీయాలి. 9లో నుంచి ఒక బాల్ తీయాలి అంటే 9C1. అయితే మనం డ్రా చేసిన ఈ ఒక్క బాల్ రెడ్ బాల్ కావాలి. సో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? బ్యాగ్ బిలో 5 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 5C1. Therefore 5C1 అంటే 5 by 9C1 అంటే 9. Therefore 5/9. 5/9. సో ఇలా మనం ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఈవెంట్స్ అన్నింటినీ, అంటే ఫస్ట్ బేస్ థియరంలో ప్రాబ్లమ్ని బాగా 1కి 2 సార్లు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి వీటిల్లో కామన్ ఈవెంట్ ఏంటి, జనరల్ ఈవెంట్స్ ఏంటి, అంటే E1, E2, E3 అండ్ సో ఆన్, ఆ ఈవెంట్స్ ఏంటి, కామన్ ఈవెంట్ దట్ మీన్స్ ఏ ఈవెంట్ ఏంటి. సో ఆ రెండు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏవైతే జనరల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో వాటికి ప్రాబబిలిటీస్ కనుక్కోవాలి. వాటికి ప్రాబబిలిటీస్ని ఇలా పి ఆఫ్ E1, పి ఆఫ్ E2. ఇక్కడ జనరల్ ఈవెంట్స్ ఏంటంటే బ్యాగ్ ఏ అండ్ బ్యాగ్ బి, ఈ రెండు జనరల్ ఈవెంట్స్. అంటే బ్యాగ్ ఏ నుంచి డ్రా చేయడం, బ్యాగ్ బి నుంచి డ్రా చేయడం అనేది జనరల్ ఈవెంట్స్. అందులో నుంచి రెడ్ బాల్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి అనేది కామన్ ఈవెంట్, అంటే ఏ. దట్ ఈస్ ద కామన్ ఈవెంట్. ఓకే, ఆ రెడ్ బాల్ ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ 3/5.
ఆ రెడ్ బాల్ సెకండ్ బ్యాగ్ లోంచి రావడానికి ప్రాబిలిటీ 5/9. అసలు బ్యాగ్ సెలెక్షన్, మనం బ్యాగ్ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ బ్యాగా సెకండ్ బ్యాగా అని. సో ఆ బ్యాగ్ సెలెక్షన్కి 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఏ అనే బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ 1/2, బి అనే బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ 1/2. దీస్ ఆర్ బేసిక్స్. సో మొత్తం బేసిక్ డేటాని యూజ్ చేసి బేసిక్ మనకు కావాల్సినవి మనము ఓకే ఇలా వాల్యూస్ అన్ని రాసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం బేస్ థియరంలోకి వెళ్దాం. One of the bags is selected at random and from it a ball is drawn at random. అంటే మనం అందులో నుంచి 1 బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో నుంచి ఒక బాల్ని డ్రా చేయాలి. ఆ డ్రా చేసిన బాల్ ఏమై ఉండాలి? ఇట్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి రెడ్. ఆ డ్రా చేసిన బాల్ రెడ్ అయి ఉండాలి. దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ ఈజ్ బి. ఇంకా ఏమన్నారంటే ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మనం డ్రా చేసిన బాల్ రెడ్ అవ్వాలి, ఆ రెడ్ బాల్ కూడా బ్యాగ్ బి నుంచి రావాలి అన్నారు. బ్యాగ్ బి నుంచి రావాలన్నారు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా ఎలా రాసుకోవాలంటే బ్యాగ్ బి అంటే సెకండ్ ఈవెంట్, ఆ ఈవెంట్ను బేస్ చేసుకొని మనం ఫార్ములా రాయాలి. సో ఆ ఈవెంట్ ఏంటి? పి ఆఫ్ E2 బై ఏ. ఓకే, అంటే E2 బ్యాగ్లో నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడం, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఏ ఈవెంట్ని అయితే మనం బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నామో దాన్ని న్యూమరేటర్లో రాసుకుంటాం. పి ఆఫ్ E2 ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బై E2 బై డినామినేటర్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ రాయాలి. డినామినేటర్లో ఏం రాయాలంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, అంటే ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఈవెంట్స్ రాసేయాలి. ఇక్కడ మనకు 2 ఈవెంట్సే ఉన్నాయి. కాబట్టి 2 ఈవెంట్స్ రాసేయాలి డినామినేటర్లో. 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఈవెంట్స్ని మనము డినామినేటర్లో రాయాలి. అర్థమవుతుందా? ఫార్ములా ఎలా రాసుకోవాలి ఒకసారి వన్స్ అగైన్ రిపీట్ చూడండి అమ్మా. ఫార్ములా ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ మనం జనరల్ ఈవెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, కామన్ ఈవెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. చేసుకున్న తర్వాత ఫార్ములా ఎలా రాయాలి? వేటిని బేస్ చేసుకొని ఫార్ములా రాయాలి. ఏ ఈవెంట్ అడిగారు? ఇట్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి రెడ్, దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ ఈజ్ బి. ఆ రెడ్ బాల్ బ్యాగ్ బి నుంచి రావాలి. బ్యాగ్ బి అంటే మన దగ్గర సెకండ్ ఈవెంట్ కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E2 బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేన్నైతే బేస్ చేసుకొని ఫార్ములా రాస్తున్నానో అది న్యూమరేటర్లో రాయాలి. పి ఆఫ్ E2 ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బై E2. డినామినేటర్లో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ మొత్తం అంటే రిమైనింగ్ ఈవెంట్స్ మొత్తం రాయాలి. మనకి ఇక్కడ 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. పి ఆఫ్ E1 ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బై E1 ప్లస్ పి ఆఫ్ E2 ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బై E2. సో పి ఆఫ్ E2 అంటే 1/2, పి ఆఫ్ ఏ బై E2 అంటే 5/9, పి ఆఫ్ E1 అంటే 1/2, పి ఆఫ్ ఏ బై E1 అంటే 3/5, పి ఆఫ్ E2 అంటే 1/2, పి ఆఫ్ ఏ బై E2 అంటే 5/9. సో 1/2 మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసేసేయచ్చు న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో. సో అలా చేస్తే 5/9 by 3/5 plus 5/9. సో మనం వీటికి ఎల్సిఎం చేసామనుకోండి, బై సో ఇలా వస్తుంది. సో క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి, దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే 25/52 వస్తుంది. 25/52 వస్తుంది. అంటే ఇది న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది కదా, 25/52 వస్తుంది. సో ఇలా మనం బేస్ థియరంని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బేస్ థియరం. సాల్వ్ ద
సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ బేస్ థియరం. అంటే బేస్ థియరంలో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము, అసలు జనరల్ ఈవెంట్స్ ఏంటి, కామన్ ఈవెంట్ ఏంటి, ఫస్ట్ మనం వాటిని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. Of the three men, the chances that a politician, a businessman, or an academician will be appointed as a vice chancellor of a university are 0.5, 0.3 and 0.2 respectively. Okay, of the three men, ముగ్గురు ఉన్నారంట. The chances that a politician, అంటే ఒకళ్ళు పొలిటీషియన్, ఒకళ్ళు బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ ఒకళ్ళు అకాడమిషియన్, ఇంకొకళ్ళు అకాడమిషియన్, విల్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఏ యూనివర్సిటీ. అంటే పొలిటీషియన్, బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ అకాడమిషియన్ ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురికి ఒక యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా అపాయింట్ చేయడానికి ఒక్కొక్కళ్ళకు ఉన్న ఛాన్సెస్ ఏంటంటే, పొలిటీషియన్కి 0.5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బిజినెస్ మ్యాన్కి 0.3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అకాడమిషియన్కి 0.2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయట. ఒక యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా అపాయింట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, బిజినెస్ మ్యాన్కి ఏమో 0.5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయట, 0.5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బిజినెస్ మ్యాన్కి 0.3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయట, అకాడమిషియన్కి 0.2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే probabilities that research is promoted by these persons if they are appointed as VCR 0.3, 0.7, 0.8 respectively. అయితే వీళ్ళ ముగ్గురికి రీసెర్చెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ రీసెర్చ్ ఈజ్ probabilities that research is promoted by these persons ను రీసెర్చ్ ఈజ్ ప్రమోట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్, అంటే అపాయింటెడ్ చేయడానికి దాని పరంగా, అంటే రీసెర్చ్ బేస్ చేసుకొని వీళ్ళను అపాయింట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏమున్నాయంటే, పొలిటీషియన్కి 0.3 ఛాన్సెస్, బిజినెస్ మ్యాన్కి 0.7 ఛాన్సెస్ అండ్ అకాడమిషియన్కి 0.8 ఛాన్సెస్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఇలా ఉన్నాయి. అయితే 2 పాయింట్స్ చేయమంటున్నారు. ఫస్ట్ ఏంటంటే, డిటర్మైన్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద రీసెర్చ్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్. సో రీసెర్చ్ ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ చేయమంటున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇఫ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ బీసీ ఈజ్ అండ్ అకాడమిషియన్. అంటే రీసెర్చ్ని ప్రమోట్ చేస్తే అకాడమిషియన్ బీసీ కావాలంట, అకాడమిషియన్ బీసీ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అకాడమిషియన్ బీసీగా ఉండాలి, బీసీగా అకాడమిషియన్ ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే, ఒకటి పొలిటీషియన్ కావడానికి ఛాన్సెస్, దట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ E1, అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్ కావడానికి బీసీ కావడానికి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఈవెంట్ E2, అండ్ అకాడమిషియన్ బీసీ కావడానికి దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఈవెంట్ E3. ఇక్కడ 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. అయితే వీళ్ళ ముగ్గురు వైస్ ఛాన్సలర్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే కామన్ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ రీసెర్చ్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళను ప్రమోట్ చేయడానికి, అపాయింట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఇవి 0.3, 0.7, 0.8. అయితే ఇవి బేసిక్. క్వశ్చన్ ఏం చేస్తున్నానంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ బీసీ ఈజ్ అండ్ అకాడమిషియన్. ఆ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా అపాయింట్ చేయడానికి అకాడమిషియన్కి ఉండే ప్రాబబిలిటీ చెప్పమంటున్నాడు. రీసెర్చ్ ప్రమోట్ చేస్తే, ఇఫ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్, అకాడమిషియన్గా బీసీ ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ అడుగుతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం బేసిక్ వాల్యూస్ రాద్దాం. లెట్ E1, E2, E3 be the events that a politician, businessman or an academician will be appointed as VC of the 3 men. అంటే ఫస్ట్ పొలిటీషియన్ బీసీ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎన్ని, 0.5. బిజినెస్ మ్యాన్ బీసీ కావడానికి ఛాన్సెస్ 0.3, దట్ ఈస్ P of E2. అండ్ లాస్ట్ వన్ అకాడమిషియన్ బీసీ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ P of E3 is equal to 0.2. This is the business politician, the event E1,
బిజినెస్ మ్యాన్ ఈవెంట్ E2 అండ్ అకాడమిషియన్ ఈవెంట్ E3. అయితే the probabilities that research is promoted if they are appointed as VCs are, అంటే రీసెర్చ్ ప్రమోట్ చేస్తే అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఏమున్నాయి? A/E1 అంటే బిజినెస్ పొలిటీషియన్ బీసీ కావడానికి ఛాన్సెస్ 0.3 రీసెర్చ్ని బేస్ చేసుకొని. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ అనేది రీసెర్చ్. ఓకే, బిజినెస్ మ్యాన్ బీసీ కావడానికి ఛాన్సెస్ 0.7, దట్ ఈస్ ద P of A/E2 అండ్ P of A/E3. P of A/E3 అంటే అకాడమిషియన్ వైస్ ఛాన్సలర్ కావడానికి ప్రాబిలిటీ 0.8. ఇలా 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనకు క్వశ్చన్ మాత్రం ప్రాబబిలిటీ మాత్రం దేనికి అడిగారు? అకాడమిషియన్ బీసీ కావాలి, అంటే థర్డ్ ఈవెంట్ని బేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, ద ప్రాబబిలిటీ దట్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్. జస్ట్ ఇది ఏంటంటే రీసెర్చ్ ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటంటే P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2 plus P of E3 into P of A/E3. Therefore 0.5 into 0.3, 0.3 into 0.7, 0.2 into ఈ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 0.52 వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద ప్రాబబిలిటీ దట్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్, రీసెర్చ్ ప్రమోట్ చేయడానికి. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ద ప్రాబబిలిటీ దట్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్ వెన్ ద బీసీ ఈజ్ అన్ అకాడమిషియన్. బీసీ అకాడమిషియన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్, అంటే థర్డ్ ఈవెంట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫార్ములా రాయాలి. ఇక్కడ ఫార్ములా రాయాలి. అదేంటి? P of E3/A. P of E3/A is equal to థర్డ్ ఈవెంట్ని బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాం కదా, న్యూమరేటర్లో కూడా థర్డ్ ఈవెంట్ ఉండాలి. P of E3 into P of A/E3. E3 అమ్మా, ఇది P of A/E3. డినామినేటర్లో ఏం చేయాలంటే టోటల్ మొత్తం ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఈవెంట్స్ డినామినేటర్లో రాయాలి. సో ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటే డినామినేటర్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మొత్తం రాయాలి. P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2 plus P of E3 into P of A/E3. ఓకే, P of E3. సో P of E3 into P of A/E3. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద P of E3 ఆర్ P of A/E3 అంటే ఇది 0.2 into 0.8 by 0.5 into 0.3 plus 0.3 into 0.7 plus 0.2 into 0.8 ఇలా మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 0.30769 వచ్చింది. 0.30769. దిస్ ఈస్ ద బేస్ థిరం. రేపు క్లాస్లో కూడా బేస్ థిరం మీకు నేను చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థిరం అండ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బేస్ థిరం నుంచి ప్రాబ్లం రావడానికి రేపు మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ థిరం. వన్స్ మనం ప్రాబ్లమ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నామంటే వాల్యూస్ రాసేసుకుంటే సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నా ఏ ఈవెంట్ని అయితే బేస్ చేసుకొని రాయమన్నారో, అంటే ఏ ఈవెంట్కు ప్రాబబిలిటీ అడిగారో ఆ ఈవెంట్ని బేస్ చేసుకొని మనము ప్రాబ్లమ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది, ఫార్ములా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, న్యూమరేటర్లో ఆ ఈవెంట్ని బేస్ చేసుకొని రాస్తాము, డినామినేటర్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఎన్ని ఉంటే అన్ని ప్రతి ఈవెంట్ను రాస్తాం, ప్రతి ఈవెంట్కి ఛాన్సెస్ రాస్తాం ఫార్ములా రాసేటప్పుడు. ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రాబ్లంలో 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 3 ఈవెంట్స్కి రాసాం. దిస్ ఈస్ ద హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బై యూజింగ్ బేస్ థిరం.